یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے علاقائی خبریں سنیے۔ تلنگانہ کے کئی حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم عہدیداروں نے بتایا ہے کہ تیز بارش اگلے 2 دنوں تک جاری رہے گی۔ بھدراچلم میں خطرے کا سگنل نمبر 3 جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ گوداوری ندی 53% سے اوپر بہہ رہی ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ 19 کے 1102 نئے کیس پائے گئے اور صحت یاب لوگوں کی تعداد بڑھ کر 68,126 ہو گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے عوام سے کہا ہے کہ وہ گنیش چترتھی اپنے گھروں پر منائیں اور محرم کے موقع پر اجتماعی مجالس میں شرکت نہ کریں۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ ریاست کے کئی حصوں میں مسلسل شدید بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ڈھلان والے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ کئی نالے، نہریں اور تالاب شدید بارش کی وجہ سے بھرپور بہہ رہے ہیں اور سیلاب کے پانی کی وجہ سے بعض علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ ریاستی حکومت نے ضلع عہدیداروں کو چوکس کر دیا ہے۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد اور ضلع ہیڈ کوارٹرز میں کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر ملوگو، ورنگل دیہی، کریم نگر اور کھمم ضلعوں میں بعض مقامات پر بہت تیز بارش ہوئی جبکہ ریاست کے دوسرے ضلعوں میں تیز سے بہت تیز بارش ہوئی۔ مرکزی آبی کمیشن نے بھدراچلم میں خطرے کا سگنل نمبر 3 جاری کر دیا ہے کیونکہ دریائے گوداوری میں پانی کی سطح 53.5 فٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کوتاگوڑم ضلع کے کلکٹر ایم وی ریڈی نے عوام سے خاص طور پر نشیبی علاقوں میں رہنے والوں سے کہا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ ورنگل میں تقریباً 5,000 لوگوں کو بعض آبادکاری مرکز پہنچایا گیا کیونکہ سیلاب کے پانی سے کئی رہائشی کالونیاں گھر گئی ہیں۔ ملوگو ضلع میں اٹورا نگرم کے قریب رامنا گوڑم پشکر گھاٹ پر خطرے کا سگنل نمبر 2 جاری کر دیا گیا ہے۔ ناگر کرنول ضلع میں تقریباً 190 گھر گر گئے۔ ونپرتی میں سارالہ ساگر پروجیکٹ کے دروازے کھول دیے گئے کیونکہ پروجیکٹ میں پانی کا زبردست بہاؤ ہے۔ اس پروجیکٹ میں 1959 عیسوی سے خودکار دروازے کام کرتے ہیں۔ گوداوری ندی میں پانی کی سطح 9.8 میٹر ہو چکی ہے۔ جیا شنکر بھوپلپلی ضلع میں گوداوری کا پانی کالیشورم میں 11.74 میٹر پر بھرپور بہہ رہا ہے۔ کریم نگر میں لوور مانیر ڈیم میں پانی 908.5 فٹ پر پہنچ گیا ہے جس کی گنجائش 920 فٹ ہے۔ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد میں مسلسل بارش کی وجہ سے ڈھلان والے کئی علاقوں میں پانی بھر گیا جس سے ٹریفک کا بہاؤ متاثر ہوا۔ حسین ساگر میں زبردست بہاؤ ہے اور پانی کی سطح انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ سطح آب اس کی گنجائش 513.41 فٹ پر پہنچ چکی ہے۔ اس دوران ریاستی دارالحکومت اور ضلع ہیڈ کوارٹرز میں کنٹرول رومز کھولے گئے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر بچاؤ اور راحت کے کام کیے جا سکیں۔ 2 ہیلی کاپٹرز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ فورس کی 2 ٹیموں کو تیار رکھا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ اگلے 2 دنوں میں تلنگانہ کے کئی مقامات پر انتہائی تیز بارش ہوگی اور بعض مقامات پر تیز سے بہت تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جنوبی جھارکھنڈ اور آس پاس کے علاقوں میں ہوا کے دباؤ میں کمی کا علاقہ ہے اور 7.6 کلومیٹر کی بلندی پر بھی بالائی فضائی علاقہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چہارشنبے تک ہوا کے دباؤ میں کمی کا ایک اور علاقہ قائم ہوگا اور اس کے اثر میں ریاست کے کئی حصوں میں اگلے 2 دنوں تک گرج چمک اور بجلی کے ساتھ تیز سے بہت تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ پرسوں ہلکی سے اوسط بارش ہو سکتی ہے۔ سی پی آئی ایم کے ریاستی سیکریٹری تمنینی ویرا بھدرا نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگی بنیادوں پر راحت کے قدم اٹھائے جائیں۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ ریاست میں شدید بارش کے مد نظر انتہائی چوکسی کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی جائے۔ تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1102 نئے کیسوں کے ساتھ اب تک کے جملہ کووڈ 19 معاملات 91,361 ہو گئے۔ ریاست کے محکمہ صحت کی طرف سے آج صبح جاری بلیٹن میں کہا گیا کہ مزید 1,930 لوگ کووڈ 19 سے صحت یاب ہوئے جس کے ساتھ ہی صحت یابی کی شرح بڑھ کر 74.56% ہو گئی۔ اس طرح ریاست میں کووڈ 19 سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 68,126 ہو گئی۔ اس دوران کل کووڈ 19 اور دوسری بیماریوں کی وجہ سے مزید 9 لوگوں کی موت ہوئی۔ اس طرح ریاست میں جملہ کووڈ اموات 693 ہو گئیں۔ اس دوران گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں جہاں کووڈ 19 کے معاملات بہت زیادہ ہیں، پچھلے 24 گھنٹوں میں 234 نئے کیس پائے گئے جبکہ کریم نگر ضلع میں 101 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔
आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,732 नए कोविड केस पाए गए। 10,000 से ज्यादा कोविड मरीज इस मुद्दत के दौरान सेहतयाब हुए और रियासत के अलग अलग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक कोविड 19 के जुमला केस 2.81 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और इनमें से अब तक 1.91 लाख लोग सेहतयाब हो चुके हैं। रियासत में कोविड 19 और दूसरी बीमारियों की वजह से अब तक 2,562 अमवात हुई हैं। मुल्क में कोविड 19 की शरह अमवात में मुसलसल कमी से हिंदुस्तान उन मुल्कों में से एक बन गया है जहां पूरी दुनिया में सबसे कम कोविड 19 अमवात हो रही हैं। मुल्क में शरह अमवात 1.93% है। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि ये मरकज, रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों की मरबूत कोशिशों का नतीजा है कि शरह अमवात में कमी आ रही है। अमरीका ने 23 दिनों में, ब्राजील ने 95 दिनों में और मैक्सिको ने 141 दिनों में 50,000 अमवात पार की, लेकिन हिंदुस्तान में इसके लिए 156 दिन लगे। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए और अपने घरों को वापस हुए। अब तक मुल्क में कोविड 19 से सेहतयाब होने वालों की तादाद 2 मिलियन के करीब हो गई है। मुल्क में 18,62,298 लोग सेहतयाब हुए। इस तरह मुल्क की सेहतयाबी की शरह फिलहाल 71.61% है। इस दौरान पिछले 24 घंटों में 63,489 नए कोविड केस दर्ज किए गए, जिसके साथ ही जुमला केसों की तादाद बढ़कर 25,89,682 हो गई। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में सरगर्म कोरोना केसों की तादाद 6,77,444 है। एक दिन में 944 अमवात हुई, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 49,980 हो गई। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट के मानसून सेशन के लिए इस महीने के तीसरे हफ्ते तक मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए पिछले 2 हफ्तों से रात दिन काम कर रहा है। राज्यसभा सदर नशीन एम वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पिछले महीने मौजूदा पाबंदियों की वजह से मानसून सेशन के लिए दोनों ऐवानों की गैलरीज और चैम्बर्स इस्तेमाल करने का फैसला किया। ओहदेदारों ने इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत हासिल की है कि टेस्टिंग, रिहर्सल और कतई मुआयने के लिए इस महीने के तीसरे हफ्ते तक तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं। इन इंतजामात के मुताबिक राज्यसभा के चेंबर और गैलरीज और लोकसभा के चेंबर का इस्तेमाल सेशन के दौरान अरकान के बैठने के लिए किया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के हेडक्वार्टर पर साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी बरसी के मौके पर उनके पोर्ट्रेट की रोनुमाई अंजाम दी। वाजपेयी की दूसरी बरसी के मौके पर तेलंगाना रियासत के कई मकामात पर प्रोग्राम्स हुए और उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। ये आकाशवाणी है। एंडोमेंट के वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि वो कोविड 19 के मद्देनजर विनायक चतुर्थी अपने घरों पर मनाएं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुहर्रम का भी घरों पर एहतमाम करें। निर्मल में आज उन्होंने अवाम से कहा कि वो कोई गणेश जुलूस ना निकालें। उन्होंने मशवरा दिया कि मुहर्रम में भी इज्तिमाई मजलिसों या जुलूसों में शिरकत ना की जाए। उन्होंने अवाम से कहा कि वो समाजी दूरी और कोविड से मुताल्लिक दूसरी हिदायतों पर अमल करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले अवाम के लिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये हफ्तेवार मन की बात प्रोग्राम का 68वां एडिशन होगा। मोदी ने आने वाले मन की बात प्रोग्राम के लिए लोगों को अपने ख्यालात के इजहार की दावत दी है। अवाम 1800-11-6800 डायल करते हुए अपने पयामात रिकॉर्ड कर सकेंगे या नामो ऐप या माई गव फोरम पर लिख सकेंगे। अवाम 1922 पर मिस कॉल दे सकते हैं और SMS में दिए गए लिंक पर अमल करते हुए अपने मशवरे दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब और महरूम औरतों में कम से कम ₹1 की कीमत पर 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स तकसीम किए गए। ये नैपकिन्स 6,000 जन औषधि केंद्रों के जरिए तकसीम किए गए। लाल किले की फसील से यौम आज़ादी के मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने ये बात कही। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। तेलंगाना के कई हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम ओहदेदारों ने बताया है कि तेज बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। भद्राचलम में खतरे का सिग्नल नंबर 3 जारी कर दिया गया है क्योंकि गोदावरी नदी 53 फीट से ऊपर बह रही है। तेलंगाना में कोविड 19 के 1,102 नए केस पाए गए। रियासती हुकूमत ने अवाम से कहा है कि वो गणेश और मुहर्रम का एहतमाम घरों पर करें। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई।